ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. నమస్కారం. సంపూర్ణ భగవద్గీత సారానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనిషి మాట్లాడితే మాట అంటారు, భగవంతుడు మాట్లాడితే మంత్రం అంటారు. అందుకే ఆ భగవద్గీత మంత్రతుల్యమైంది, ఒక సిద్ధాంత గ్రంథమైనది. అటువంటి గీతాసారాన్ని ప్రేక్షకులకు అందించాలనే సత్సంకల్పంతో భక్తి టీవీ చేపట్టిన బృహత్ కార్యక్రమం సంపూర్ణ భగవద్గీత. ఈనాటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ గీతాసారాన్ని మనందరికీ పంచేందుకు, గీతాపారాయణ గావించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు భగవద్గీతా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు, గీతాగాన గంధర్వ శ్రీ ఎల్వి గంగాధర శాస్త్రి గారు. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ప్రారంభ సూచికగా జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించవలసిందిగా వారిని కోరుతున్నాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన. కృష్ణం వందే జగద్గురుం, 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 కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తి టీవీని వీక్షిస్తూ భగవద్బంధువులై గీతా సాధనలో నిత్యం తరిస్తూ మీ విలువైన సందేశాలను, అభిప్రాయాలను మెసేజెస్ రూపంలో అటు భక్తి టీవీకి, ఇటు భగవద్గీత ఫౌండేషన్కు తెలియజేస్తూ మీ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న మీ అందరికీ, సాధకులందరికీ మరొకసారి భక్తి టీవీ తరఫు నుంచి, అలాగే భగవద్గీత ఫౌండేషన్ తరఫున భక్తిపూర్వక స్వాగతం. ఈరోజు భగవద్గీతలోని 9వ అధ్యాయం రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. సరి అయిన ఉచ్చారణ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. గుహ్యం కాదు గుహ్యం, ప్రహ్లాదుడు కాదు ప్రహ్లాదుడు, చిహ్నము కాదు చిహ్నము. అలా మనం ఉచ్చారణ కూడా నేర్చుకుంటూ తర్వాత తరాల వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ముందుకు వెళదాం. ఇప్పుడు మనం ఈ 9వ అధ్యాయం సంపూర్ణంగా ముందు మనం పారాయణ చేసి ఆ తర్వాత ఈ అధ్యాయంలోని ప్రధానమైన విశేషాలు, ఈ అధ్యాయం ద్వారా అర్జునుడిని నిమిత్తంగా చేసుకుని ప్రపంచ మానవాళికి పరమాత్ముడు ఏమి సందేశం ఇవ్వదలుచుకున్నాడో మనం సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః.
ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्दधानाः पुरुषाः अश्रद्दधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु
भजन्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानाम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि
माम् పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयं యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి यो मे भक्त्या प्रयच्छति తదహం భక్త్యుపహృతం तदहं भक्त्युपहृतम् అస్నామి ప్రయతాత్మనః अश्नामि प्रयतात्मनः యత్కరోషి యదస్నాసి यत्करोषि यदश्नासि యజ్జుహోషి దదాసి యత్ यज्जुहोषि ददासि यत् యత్తపస్యసి కౌంతేయ यत्तपस्यसि कौन्तेय తత్కురుష్వ మదర్పణం तत्कुरुष्व मदर्पणम् శుభాశుభఫలైరేవం शुभाशुभफलैरेवम् మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः సన్యాసయోగయుక్తాత్మా सन्न्यासयोगयुक्तात्मा విముక్తో మాముపైష్యసి विमुक्तो मामुपैष्यसि సమోహం సర్వభూతేషు समोहं सर्वभूतेषु న మే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా ये भजन्ति तु मां भक्त्या మయి తే తేషు చాప్యహం मयि ते तेषु चाप्यहम् అపి చేత్సు దురాచారః अपि चेत्सु दुराचारः భజతే మామనన్యభాక్ भजते मामनन्यभाक् సాధురేవ సమంతవ్యః साधुरेव समन्तव्यः సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సః सम्यग् व्यवसितो हि सः క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా क्षिप्रं भवति धर्मात्मा శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి शश्वच्छान्तिं निगच्छति కౌంతేయ ప్రతిజానీహి कौन्तेय प्रतिजानीहि న మే భక్తః ప్రణశ్యతి न मे भक्तः प्रणश्यति మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ఏపి స్యుః పాపయోనయః येऽपि स्युः पापयोनयः స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः తేపి యాంతి పరాం గతిం तेऽपि यान्ति परां गतिम् కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యాః किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः భక్తా రాజర్షయస్తథా भक्ता राजर्षयस्तथा అనిత్యమసుఖం లోకం अनित्यमसुखं लोकम् ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం इमं प्राप्य भजस्व माम् మన్మనా భవ మద్భక్తః मन्मना भव मद्भक्तः మద్యాజీమాన్ నమస్కురు मद्याजीमान् नमस्कुरु మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् ఆత్మానం మత్పరాయణః आत्मानं मत्परायणः ఓం తత్సదితి ॐ तत्सदिति శ్రీమద్భగవద్గీతాసు श्रीमद्भगवद्गीतासु ఉపనిషత్సు उपनिषत्सु బ్రహ్మ విద్యాయాం ब्रह्मविद्यायां యోగశాస్త్రే योगशास्त्रे శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే श्रीकृष्णार्जुनसंवादे రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగో నామ राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम నవమోऽధ్యాయః नवमोऽध्यायः సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु జై శ్రీకృష్ణ जय श्रीकृष्ण రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగంలో కృష్ణ పరమాత్మ ప్రారంభించాడు. ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. దేనిని తెలిసికొనిన పిమ్మట అశుభకరమైన సంసార బంధము నుండి విముక్తుడవు కాగలవో. సంసార బంధం అంటే ఏమిటి? పుట్టడం, చావటం, మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ పోవటం, మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ పోవటం. నువ్వు చేసిన పాపమో నువ్వు చేసిన పుణ్యమో వాటి తాలూకు ఫలితాన్ని అనుభవించడం కోసం మళ్ళీ మానవ జన్మెత్తటం. సర్వభూతాని కౌంతేయ
ప్రకృతి యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సృష్టి ఎలా జరుగుతుందో చెప్తున్నాడు. మనం నిన్న కొంత మాట్లాడుకున్నాం. పరమాత్మ సృజనలో గుర్తుపెట్టుకోండి, పరమాత్మ సృజనలో బ్రహ్మకి ఏమన్నాం? 432 కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మకి ఒక పగలు, అది కల్పం. 432 కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మకి ఒక రాత్రి, కల్పాంతం. ఇదంతా నిర్ణయిస్తోంది పరమాత్మ, బ్రహ్మకి పైన ఉన్న పరమాత్మ, బ్రహ్మని సృజించిన పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ ఏమని చెప్తున్నాడంటే, కల్పాంతమున సకల ప్రాణులు నా యందు లీనమగుచున్నవి. తిరిగి కల్పాది యందు సకల ప్రాణులు నా వలన నేను సృష్టించుచున్నాను. పరమాత్మ తనేమిటో మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు. పరమాత్మ ది పవర్ ఆఫ్ గాడ్. పరమాత్మ ఎంత శక్తిమంతుడో, ఎంత సర్వవ్యాపకుడో ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు. నచమాంతాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీనవదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మత్సు. నచమాంతాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీనవదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు. ఈ శ్లోకానికి ఇది మంత్రం. ఏ మంత్రం అంటే సంతాన ప్రాప్తి మంత్రము. మీరు చేయవలసిన పనులన్నీ చేయండి. సంతానం లేని వాళ్ళకి ఇది సూచన. పరమాత్మ అనుగ్రహం మనం ప్రారంభంలోనే చెప్పాం. మానవ ప్రయత్నానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్జునుడు ఎవరు? మానవ ప్రయత్నం. పరమాత్ముడు ఎవరు? ఆశీర్వదించే విజయం. కాబట్టి అలాంటి పరమాత్మ అనుగ్రహం తోడైతే మనం చేసే పనులు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్పడంలో భాగంగా మంత్రద్రష్టలు దీని సంతాన ప్రాప్తి మంత్రంగా సూచించిన నేపథ్యంలో పఠించి సత్ఫలితాలని పొందవచ్చు అవసరమైన వాళ్ళు. ఇది భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయంలో 9వ శ్లోకం. ప్రకృతికి ఆధీనమై ఉండుట వలన అస్వతంత్రమైన ఈ సమస్త ప్రాణి సముదాయమును నా ప్రకృతి అవలంబించి మరల సృష్టించుచున్నాను. ధనంజయ, ఆ సృష్ట్యాది కర్మలయందు అనాసక్తుడనై ఉదాసీనుని వలెనున్న నన్ను ఆ కర్మలు బంధించవు. నేను సృష్టిస్తాను తప్ప ఈ సృష్టించిన ఈ ప్రపంచంతో నేను అటాచ్ కాను. వీటి పట్ల నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ. వీడు బాగున్నాడు, వాడు బాగుండలేదు, వీడికి అటాచ్ అయ్యాను, ఇది నాకు అక్కర్లేదు, అదేం ఉండదు. పరమాత్ముడు అక్కర్లేదనుకుంటే ప్యాకప్ అంటాడు, మొత్తం సృష్టి. అది దాన్ని ఏమంటాం? ప్రళయం. మళ్ళీ సృష్టించాలనుకుంటాడు, మేకప్ అంటాడు, మళ్ళీ మొత్తం సృష్టి. ఇదంతా పరమాత్మ లీలలో భాగం. కాబట్టి ప్రాణులు నశించిన, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దీని అంతరార్థం, ప్రాణులు నశించిన పరమాత్మ మాత్రం శాశ్వతుడు అని చెప్తోంది. పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః వేద్యం పవిత్రమోంకారః రుక్సామయజురేవ చ. ఏమన్నాడంటే, ఈ సర్వ జగత్తునకు నేను తండ్రిని, తల్లిని, కర్మఫల ప్రదాతను, తెలియదగినవాడను, పవిత్రుడను, ఓంకారమును, రుక్ సామ యజుర్వేదములు అన్నీయూ నేనే. ఇలా నేనే 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 అని తనేమిటో ఈ అధ్యాయంలో ప్రారంభించి విభూతి యోగం, రేపటి రోజున మనం చర్చించుకోబోతున్న, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించబోతున్న విభూతి యోగంలో పరమాత్మ తను పూర్తిగా ఏమిటో, ఏ ఏ రూపాలలో ప్రకృతిలో ఎక్కడెక్కడ సుస్థిరుడై నిలబడున్నాడో, సమధికంగా అధిక స్థాయిలో నిలబడి ఉన్నాడో చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు విభూతి యోగంలో. కాబట్టి ఇవన్నీ నేనే అని చెప్తున్న పరమాత్మ ఒక గొప్ప మాట చెప్పాడు. ఎలా ఆయన అనుగ్రహం పొందటం ఎలా? ఆయన అనుగ్రహం పొందితే మనకి ఏమిస్తాడు, ఏం చేస్తాడు? అసలు ఊరికే ఆయన ఎందుకు దండం పెట్టుకోవాలి? ఎందుకు ఆయన మార్గంలో మనం నడవాలి? మనకే ఆయనకి అసలు రిలేషన్ ఏమిటి? నడిస్తే ఏమొస్తుంది అనడానికి పరమాత్మ చెప్తాడు ఈ శ్లోకంలో, 22వ శ్లోకం. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే
తేషాన్నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. దీని యోగక్షేమ ప్రాప్తి మంత్రం అంటారు. మనకి క్షేమం ఎప్పుడు నిరంతరం క్షేమంగా ఉండటానికి, నిరంతరం మనం యోగ మార్గంలో సంచరించడానికి, ఈ యోగానికి క్షేమానికి ఒక అత్యద్భుతమైన అంతరార్థం ఉంది మిత్రులారా. ఏ మానవులు ఎవరైతే అనన్య చిత్తంతో అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా పరమాత్మే, మనం పని చేస్తుంటాం, పని మీద లగ్నమై ఉంటాం, ఆ తర్వాత పరమాత్మను ప్రార్థిస్తాం, పరమాత్మ కర్మఫల ప్రదాత ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ అన్నప్పుడు ఎవడైతే అనన్య చిత్తంతో నన్ను స్మరిస్తాడో, డైవర్షన్ లేని భక్తితో నన్ను ప్రేమిస్తాడో, నన్ను పూజిస్తాడో, నన్ను భజిస్తాడో, నన్ను ధ్యానిస్తారో అలాంటి వారికి వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే వహిస్తాను అని చెప్తున్నాడు పరమాత్మ. దీనికి ప్రపంచంలో శంకరాచార్య, జగద్గురు ఆది శంకరాచార్య మాత్రమే అత్యద్భుతమైన అంతరార్థాన్ని సర్వజనావళికి అందించి ఆశీర్వదించాడు ఆ మహాత్ముడు. ఏమిటండి యోగక్షేమం అన్నారు కదా, యోగం అంటే ఏమిటి, క్షేమం అంటే ఏమిటి అంటే శంకరాచార్యులు వారు వారి భాషల్లో చెప్తారు, అప్రాప్తస్య ప్రాపణం. యోగం అంటే అప్రాప్తస్య ప్రాపణం అంటే గతంలో నువ్వు పొందని దాన్ని ఇప్పుడు పొందుతావు, ఇచ్చేస్తాడు నీకేం కావాలో, గతంలో ఏది లేదో అది నీకు ఇచ్చేస్తాడట. క్షేమం అంటే తద్రక్షణం, అరే ఇచ్చాడని నేను సంతోషించే లోపల పట్టుకెళ్ళిపోయాడే అని అనిపించుకోకుండా అది నీ దగ్గరే ఉంచి కాచి రక్షిస్తాడట. ఎంత గొప్ప అర్థం ఇది. యోగం అంటే పొందని దాన్ని పొందుట, క్షేమం అంటే పొందిన దాన్ని కాపాడుట. ఈ రెండు చేస్తూ నిన్ను సర్వదా రక్షిస్తాడని శంకరాచార్యులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇందుకని పరమాత్మని భజించాలి. ఎందుకని? మనకు యోగాన్ని ఇస్తున్నాడు, మన క్షేమం ఇస్తున్నాడు, ఈ రెండు తానే వహిస్తానంటున్నాడు. ఎవడు? అనన్య చిత్తంతో పరమాత్ముని భజించేవాడిని, సిన్సియర్గా. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, పనులన్నీ మానేసి కర్మే చేయకుండా ఊరికే భజన చేస్తే దేవుడు ప్రత్యక్షం అయిపోడు. నీ కర్మను చూసి, నీ మార్గం చూసి, నీ అర్హతను చూసి, లోకక్షేమం కోసం నువ్వేం చేస్తున్నావో చూసి, నిష్కామంగా చేస్తున్నావా, కామంతో చేస్తున్నావా, దాని ఫలితం కోసం చేస్తున్నావా అన్నాడు. కృపణాహ ఫలహేతవః అన్నాడు, చూసారా 2వ అధ్యాయంలో. అంటే ఫలితం కోసం మాత్రమే పనులు చేసే దీనులు అనేశాడు. వాడు దీనుడు అన్నాడు. అలా కాకుండా కర్మఫలాన్ని పరమాత్మకు వదిలిపెడుతూ లోకక్షేమం కోసం చేసేవాడి యోగక్షేమాల్ని తాను వహిస్తానంటున్నాడు. ఏప్యన్యదేవతా భక్తాః యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధిపూర్వకం. ఎవడు శ్రద్ధాభక్తులతో అన్యదేవతల్ని పూజిస్తారో, అన్యదేవతలు అంటే దేనికోసం ఉపయోగపడతారు వాళ్ళు? కామ్యకర్మల్ని, అంటే ఏదైతే ఫలితం కోసం నేను చెప్పుకున్నాం. ఒక్కొక్క దేవతని 3 దేవతలు ఉన్నారు. వాళ్ళు నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దేనికి ప్రసిద్ధో అది ఇస్తుంటారు. ఉదాహరణకి లక్ష్మీదేవి డబ్బు అనుకోండి, దానికోసమే. అయితే పరమాత్మ ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళ వెనకాల నేను అనుగ్రహించటం వల్ల ఆ శక్తితో నీ కోరికల్ని వాళ్ళు తీరుస్తున్నారు. అయితే కామ్యకర్మల కోసం మాత్రమే ఈ దేవతలని ఉపాసించటం అనేది దంభేనా ఏమంటున్నాడు? అది అవిధిపూర్వకం, అది విధిపూర్వకము కాదు, అది కరెక్ట్ కాదు. దేనికోసం ప్రయత్నించాలి? కామ్యకర్మల కోసం కాదు, పరమాత్మని చేరే మోక్షపదం కోసం ఆ కర్మలు చేయాలి. దాని పేరు తపస్సు. కాబట్టి అది చెప్తున్నాడు పరమాత్మ. ఇక్కడ పరమాత్ముడికి మనం చాలా నివేదిస్తుంటాం, పూలు ఇస్తాం, పళ్ళు ఇస్తాం, నైవేద్యాలు పెడతాం, ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా. అవన్నీ ఎలా చేయాలి, తను ఎలా స్వీకరిస్తాడనేది స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు పరమాత్మ. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. ఎవడు భక్తితో నాకు, అండర్లైన్, ప్రతిదీ చాలా ఒక లాయర్ మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతాడు, ప్రతి పదం జాగ్రత్తగా వేస్తాడు. ఎవడు నాకు భక్తితో పత్రమైనను, పుష్పమైనను, ఫలమైనను, ఉదకమైనను, తెలుసుగా ఉదకం అంటే మీకు? ఉదకం అంటే ఏమిటి? నీళ్ళు. పత్రం అంటే ఏమిటి? ఆకులు. పుష్పాలంటే ఏమిటి?
పూలు. ఫలం అంటే ఏమిటి? పళ్ళు. అంటే ఏవి పరమాత్ముడికి ఇచ్చిన పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. ఎవడు నాకు భక్తితో పత్రమైన పుష్పమైన ఫలమైన ఉదకమైన సమర్పిస్తాడో, నిర్మల బుద్ధి కల భక్తునిచే సమర్పితమైన అట్టి వాణిని నేను ప్రీతితో స్వీకరింతును. వాడు ఏ బుద్ధితో ఇవాళ? నిర్మల బుద్ధితో. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఎంత గొప్ప శ్లోకమో ఇది. అసలు దేవుడు మన అడగడం ఏమిటి? దేవుడు ఇచ్చేవాడు కదా, అడగడు కదా అని మొన్న అనుకున్నాం. అది కదా ఇదేమిటి ఈ శ్లోకంలో అప్సెట్ చేసేసాడు ఏమిటి? మనం ఇప్పటిదాకా ప్రచారం చేసాము దేవుడు అంటే ఇచ్చేవాడని, జీవుడు అంటే తీసుకునేవాడని. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ఏమిటి? అన్నీ ఇమ్మని అడుగుతున్నాడు ఏమిటి? ఓ కౌంతేయ, నీ వనర్చు కర్మము, భుజించు ఆహారము, హోమము చేయు హవ్యము, అర్పించు దానము, ఆచరించు తపస్సు నాకు సమర్పించుము. ఇట్లు చేయుదువేని శుభాశుభ ఫలములనిచ్చు కర్మబంధముల నుండి విముక్తుడవు కాగలవు. సన్యాసముతో కూడిన అంతఃకరణము కలవాడవై విముక్తుడవై నన్నే పొందగలవు. ఏంటి ఇట్లా అడిగేశాడేంటినా పుసిక్కున? దీని అంతరార్థం ఏమిటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, శ్రీరాముడికి శ్రీకృష్ణుడికి రెండు విశేషమైన భేదం ఉంది. ఆ తేడా ఏమిటంటే శ్రీరాముడు ఇస్తే వద్దనడు ఆ మహాత్ముడు, శ్రీకృష్ణుడు నాకివ్వమని అడుగుతాడు. ఏం అడుగుతున్నాడు ఈయన? మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్లో ఉన్నవన్నీ అడగట్లేదు, కర్మఫలం నాకు వదిలిపెట్టేయమని అడుగుతున్నాడు. ఇది కూడా అడగడమేనా? అలా రూపం ఎత్తిన వామనుడు ఆయన ఏమడిగాడు? బలి చక్రవర్తిని అహంకారం అడిగాడు. పరమాత్మ అడిగితే అవి అడుగుతాడు. ఇవి కాదు పత్రాలు పుష్పాలు ఫలాలు తోయాలు. అల్టిమేట్గా నిర్మల భక్తి అన్నాడు, అల్టిమేట్గా భక్తి అన్నాడు. ఎక్కడ లొంగుతున్నాడు పరమాత్మ? అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే సాధ్యం అంటున్నాడు ఆయన్ని చేరడానికి. ఆ భక్తిని ఉపయోగించి ఏమైంది? శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో ఏం జరిగింది? రుక్మిణీదేవి ఆయన అన్నట్టుగానే ఫస్ట్ పత్రం, ఆ తులసీ దళం వేసింది. తులసీ దళం అనే భక్తికి తూగాడా లేడా? కాబట్టి పరమాత్మ ఏం చెప్తాడో అది చేస్తాడు. ఒక చోట ఒకటి చెప్పి ఇంకో చోట ఇంకోటి చేసి అలా చెప్పడు కదా. పరమాత్మ అనేవాడు ఏ దేశంలో అయినా దేశకాల జాత్యాదులకు అతీతంగా ఎక్కడ చెప్పినా ఒకటే చెప్తాడు కదా. సర్వభూతస్థమాత్మానం అన్నాం. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమోమత. సర్వప్రాణుల సుఖదుఖములను తన సుఖదుఖములతో పోల్చుకొని చూచువాడు గొప్ప యోగి అని చెప్పబడుతున్నాడు. అన్ని ప్రాణుల్ని నేను సమానంగా సృజించినప్పుడు అందరి పట్ల నువ్వు సమభావంతో ఉండాలని చెప్పిన పరమాత్మ ఇక్కడ అలా చెప్పి యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ. ఇది పరమాత్మ స్లోగన్ కదా. దుష్టుల్ని శిక్షిస్తాను, శిష్యుల్ని రక్షిస్తాను అని ఈ దేశంలో చెప్పి ఇంకో చోటకెళ్ళి పాపులను రక్షింతును అంటాడా? అలా అంటే పరమాత్మ అవుతాడా? పరమాత్మ అలా అంటాడా? పాపుల్ని ఏం చేయాలి? శిక్షించాలి. శిక్షించకపోతే ఏమవుతుంది? పర్లేదు, నేను పాపం చేసినప్పుడల్లా వీడు రక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవాళ వరకు కన్ఫెస్ పేరుతో ఇవాళ పొద్దునుంచి సాయంత్రం దాకా నేను వెధవ పనులు చేసేసి వెళుతూ అంటే ఇట్స్ ఆల్ రైట్, రేపు ఫ్రెష్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు అనే ఫెసిలిటీ ఉంటుందా? ఉందా ఇక్కడ? నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతిం విభు అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. ఎవని పాపపుణ్యములను పరమాత్మ స్వీకరింపడు. నీ అకౌంట్ నీదే. పాపానికైనా పుణ్యానికైనా నువ్వు ఫలితం అనుభవించవలసిందే. అయితే తెలియక చేసిన పాపాలుంటాయి, దాన్ని పరమాత్ముడు నువ్వు జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాహ. జ్ఞానమనే నావ చేత ఈ పాపమనే సముద్రాన్ని దాటివేయవచ్చు. నేను ఇవాళ నుంచి ఆ మార్గంలో లేను, ఈ మార్గంలో ఉన్నాను అంటే నీది మళ్ళీ పునర్జన్మే. ఆ జన్మ అకౌంట్ మళ్ళీ ఈ జన్మకి రాదు, అంటుకోదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దానికి ఉదాహరణే రామాయణం రాసింది ఎవరు? వాల్మీకి. వాల్మీకి మొదట్లో ఏమిటి? బోయేవాడు. ఏం చేసేవాడు? దారి కాచేవాడు. దారి కాచి ఏం చేసేవాడు? దోపిడీలు చేసేవాడు. తర్వాత ఏమయ్యాడు? తను చూసిన ఒక శోకం తర్వాత శ్లోకమై రామాయణంగా అవతరించే స్థాయికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా పూర్వజన్మ అంటే ఎప్పుడైతే మళ్ళీ
ఒక జన్మలోనే జ్ఞానం అనేది తన మనసులోకి ఎప్పుడైతే జ్ఞాననేత్రం తెరుచుకుందో ఇంకా పాప జన్మకి దీనికి ఇంకా సంబంధం ఉండదు. జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాహ అంటే అదనమాట. నిన్నటిదాకా ఓకే, ఇవాళ నుంచి నేను ఫ్రెష్ అకౌంటు, నేను మారిపోయాను అని మళ్ళీ నువ్వు ఎప్పుడైతే వెనక్కి తిరిగి చూడవో ఈ మారటమే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం వైపుకి ప్రయాణింపచేసే శక్తిని భగవద్గీత మనకు అందిస్తుంది. కాబట్టి నాకివ్వమని శ్రీకృష్ణుడు అడిగాడంటే ఆయనకి కావాల్సింది పూర్తిగా సమస్త కర్మ ఫలం. అది సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అంటే ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేమని కాదు, కర్మ ఫలాన్ని వదిలిపెట్టమని అర్థం. కాబట్టి నువ్వు చేసిన పనుల ఫలితం ఎవడైతే కర్మ ఫలప్రదాత ఉన్నాడో వాడికి వదిలిపెట్టేమని వాడే అడుగుతుంటే ఇది అడుక్కోవడం అవుతుందా? ఇది అడగడం అవుతుందా? మనలో ఉన్న అహంకారాన్ని తీసుకోవడం, ఇది నాది నాది ఇదే గొడవ కదా. ఉన్నతమైన స్థానాన్ని చేర్చడం కోసం పరమాత్మ చేసే బోధ మహాద్భుతమైన బోధ. సమోహం సర్వభూతేషు, సమోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. ఎంత గొప్ప స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు చూడండి. అందుకనే ప్రారంభించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం భగవద్గీతలో ప్రతి శ్లోకము సమాజాన్ని, ప్రపంచాన్ని, మానవ జీవితాన్ని ఉద్ధరించే ఒక్కొక్క స్లోగన్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క సూక్తిగా ప్రపంచానికి గొప్ప గొప్ప సందేశం ఇస్తుంది. పరమాత్ముడి స్థానం ఏమిటి, ఆయన క్యారెక్టర్ ఏమిటి, ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన ఐడియాలజీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన భావజాలం ఏమిటంటే నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః, నేను ప్రేమించదగినవాడు కానీ నేను ద్వేషించేవాడు కానీ ఎవడు లేడు. అయితే నేను కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతా. ఎవరికంటే ఎవడైతే జ్ఞానం పేరుతో అనన్య భక్తితో నన్ను భజిస్తారో వాడికి నేను, నాకు వాడు దగ్గరగా ఉంటాము. వాడికి కావాల్సిన అర్హత కూడా ఏమిటో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి. ఎంతటి దురాచారపరుడైనా అనన్య భక్తితో నన్ను భజిస్తే అతడు సత్పురుషుడే అవుతాడు. ఎందుకంటే అతడు స్థిరమైన మనోనిశ్చయంతో నన్ను పూజిస్తున్నాడు కాబట్టి. అలాంటి వాడు శీఘ్రంగా వెంటనే ధర్మాత్ముడవుతాడు అని చెప్తూ శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతాడు అని చెప్తూ మూడో మహద్వాక్యం ఏమిటంటే పరమాత్మ ప్రపంచానికి ఉపదేశిస్తున్నది, అర్జునా నా భక్తునికెన్నటికీ నాశము లేదని ఎరుంగుము. రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య దీనులను కాపాడ రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య దీనులను కాపాడ రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య రారా. జై శ్రీకృష్ణ. అది కృష్ణ పరమాత్మ. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం. అంటే పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తే వాడు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు. నిన్న చెప్పాం, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ లౌకిక దీంట్లో ఒక స్టేట్లో ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకుంటే అన్ని పనులు అయిపోతుంటే జగన్నియామకుడు సృష్టికర్త అయిన పరమాత్మని పట్టుకుంటే మోక్షమిచ్చేత్ జనార్దన ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్. మీరు చూడండి, సూర్యుని పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, సూర్యుని ఉపాసిస్తే ఏమవుతుంది. ఆదిత్య హృదయం చదవండి, అందుకని 32 శ్లోకాలు. ఆరోగ్యం వస్తుంది. ధనమిచ్చేత్ హుతాశన అగ్నిదేవుని పట్టు ప్రార్థిస్తే ఏమొస్తుంది, ధనం వస్తుంది. ఐశ్వర్యం మహేశ్వరాదిచ్చేత్ మహేశ్వరుని పట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఐశ్వర్యం. ఈ నశించిపోయే ఐశ్వర్యం కాదు, విభూతి అంటే మహిమాతిశయము. అది ఐశ్వర్యం అంటే తరగనిది, ఎప్పటికీ తరగనిది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఐశ్వర్యం వస్తుంది. అయితే వీడిని పట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఈ పరమాత్మను పట్టుకుంటే మోక్షమిచ్చేత్, మళ్ళీ జన్మే ఉండదు. మనకు కావాల్సినది కదా. దీన్ని నిరంతరం గుర్తు చేస్తాడు పరమాత్మ. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, కిం పునర్బ్రాహ్మణా పుణ్యాః భక్తా రాజర్షయస్తథా అనిత్యమసుఖం లోకం
ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. గత అధ్యాయంలో దాన్ని లింక్ చేస్తూ వివరిస్తూ పరమాత్మ ఎంత గొప్ప మాట అంటున్నాడంటే, ఈ దేహానికి, ఈ శరీరానికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చాడు పరమాత్మ. ఆ టైటిల్ ఏంటంటే మాముపేత్య పునర్జన్మ, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం. ఆయన సృష్టించిన దాన్ని, ఈ పజిలంతా ఛేదించుకుని ఎందుకు మరి ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఈ జన్మలన్నీ సృష్టించాలి, ఎందుకు మన ఇంత కష్టపెట్టాలి అంటే వాడికేమీ ఆనందం కాదు. మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నావు, నువ్వు ఈ జన్మ ఎత్తినందుకు నీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చాడు, బాగా చదువుకుంటే బాగా పాస్ అవుతావు. బాగా చదువుకుంటే, జాగ్రత్తగా చదివి ఆచరిస్తే, ఇది చదవటం కాదు, దీన్ని ఆచరించాలి. మిగతా పుస్తకాలన్నీ చదువుకుంటే మార్కులు వస్తాయి, దీన్ని ఆచరిస్తే మార్కులు వస్తాయి. ఆ మార్కులు ఏమిటి? జన్మరాహిత్య స్థితి. పరమాత్మ ఈ దేహానికి ఇచ్చిన కితాబ్ ఏమిటంటే, దీన్ని ఏమని ఉదాహరించాడు, ఏమని చెప్పాడంటే బివేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు. నీకు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, ఎందుకంటే నీ శరీరం గురించి ఊరికే చాలా గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నావు, అద్దంలో 10 సార్లు చూసుకుంటున్నావు, దువ్వెన్లన్నీ అరిగిపోయేట్టుగా తిరుగుతున్నావు, మేకప్ లేకుండా నేను చూడలేకుండా చచ్చిపోతున్నాం మేము. ఈ శరీరాన్ని ఏమంటున్నాం? దుఃఖాలయము అశాశ్వతము. ఈ ఆలయానికి ఓ పేరు పెట్టాడు, దానికి దుఃఖము. రెండవది ఇది అశాశ్వతము. ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ లోకానికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చాడు, ఈ లోకానికి, ఈ సృష్టికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చాడు. దాన్ని ఏమన్నాడంటే అనిత్యమసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం. అనిత్యమసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం. పరమాత్మ ఇది అనిత్యమైంది, అసుఖమైంది. సుఖం అనుకుంటున్నాం మనం, ఇది సుఖం తర్వాత దుఃఖం వస్తుంది, దాని తర్వాత సుఖం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. నిరంతరం ఇదే టెన్షన్, ఇదే టార్చరు. వారం రోజులు, ఆ 7 రోజుల్లో 5 రోజులు టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రెస్ఫుల్ జర్నీ. ఈ స్ట్రెస్లో ఏంటంటే చివరికి వీకెండ్స్ అన్నాం, 2 రోజులు, సాటర్డే సండే అన్నాం. అసలు నిజానికి ఇండియాలో అన్ని స్ట్రాంగ్ ఎండ్సే. ఈ గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత వీకెండ్ అనే పేరు వచ్చింది. వీకెండ్ ఏమిటిరా? స్ట్రాంగ్ ఎండ్స్ ఉన్నాయి దేశంలో, స్ట్రాంగ్ ఎండ్. ఈ దేశంలో వీకెండ్స్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఆ వీకెండ్ పెడితే 2 రోజులు విచ్చలవిడిగా ఆనందిస్తున్నాం. ఈ ఆనందించడం కోసమే డబ్బు అని అనుకుంటున్నాం. ఈ ఆనందం నిజంగా శాశ్వతమైన ఆనందమా? స్ట్రెస్ఫుల్ ఆనందమా? ఆనందం అంటే ఏంటో కూడా చెప్తాడు, సుఖం అంటే ఏంటో కూడా చెప్తాడు. ఇప్పుడు ఆనందం ఉండి, ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు రిలీఫ్ అనుకుంటున్నావో తదుపరి కాలంలో అది స్ట్రెస్ అవ్వకుండా, ఈ రిలీఫ్ కోసం ఏదైతే ఎంచుకున్నావో అది తర్వాత కాలంలో నిన్ను స్ట్రెస్కి గురి చేసేది కాకుండా సెలెక్ట్ చేసుకోరా అని చెప్తున్నాడు. ఈ అనవసరమైన గేమ్ అంతా ఇక్కడే ఆడుతూ, ఇక్కడే ఉంటూ, దుఃఖం, మళ్ళీ ఎప్పుడు సుఖం వస్తుందో, మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుందేమోనని భయం, ఇలా భయపడుతూ ఇక్కడ ఉండటం కంటే నిష్కామ కర్మయోగంతో, ఈ రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగం పేరుతో ఈ పరమోత్కృష్టమైన సందేశాన్ని నీకు అందిస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా విను. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. ఎంత గొప్ప శ్లోకమో ఇది. ఏమంటున్నాడు? నా పార్థ, ఫైనల్గా దీన్ని ముగిస్తూ బాటం లైన్ చెప్తున్నాడు. పార్థ, నా యందు నీ మనస్సు లగ్నము చేయము, నా భక్తుడవు కమ్ము, నన్నే పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఈ విధముగా ఆత్మను నాయందే నిలిపి ఉంచినచో మత్పరాయణుడవై నన్నే పొందగలవు. పరమాత్మని పొందే మార్గం చాలా సులభంగా 4 లైన్లో చెప్పాడు. అంత తేలిక. దీన్ని ఆచరించడానికి కొన్ని జన్మలు పడతాయన్నమాట. ఈ సింపుల్ ప్రీచ్ లాగా అనిపించే టఫెస్ట్ వర్క్, టఫెస్ట్ కర్మ, దీని కర్మ అంటున్నాం. కర్మకి ఇంగ్లీష్లో లేదు, కర్మ ట్రాన్స్లేషన్ లేదు, వర్క్ అంటారు అంతే. కాబట్టి అలాంటి మార్గంలో వెళ్ళమని పరమాత్ముడు సూచించిన మార్గంలో మనం వెళ్ళటానికి నిరంతర సాధన ద్వారా ప్రయత్నం చేసి తరించవలసిందిగా సర్వజనావళికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. స్వస్తి. మనిషన్న ప్రతివాడు కర్మను ఆచరించవలసిందే. అయితే మనిషి చేసే కర్మ వల్ల దోషాలు కూడా తప్పవు. అయితే ఫలవాంఛ లేకుండా కర్మను ఆచరించినప్పుడే నువ్వు ఈ కర్మబంధం నుండి విముక్తి పొందుతావు అంటాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ అధ్యాయంలో. మరొక్కమారు కృష్ణం వందే జగద్గురుం అని నామస్మరణ చేస్తూ
ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి నమస్కరిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని కృష్ణ భజనతో ముగించవలసిందిగా గంగాధర శాస్త్రి గారిని సవనీయంగా కోరుతున్నాం. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఉపనిషత్తులన్నీయు గోవులు. గోపాలనందనుడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు పితుకువాడు. అర్జునుడు లేగదూడ. మహత్తరమగు గీతామృతము పాలు. సద్బుద్ధి కల జిజ్ఞాసువులే ఆ పాలను త్రాగువారు. గోవింద కృష్ణ హరి రాధారమణ హరి నారాయణ హరి పాండురంగ హరి శంఖ చక్రధర జై ఆశ్రిత వత్సల జై ద్వారకాధిపతి జై విశ్వమంగళ విభో శ్రీవత్సాంకిత శ్రీకౌస్తుభధర గోవర్ధన గిరిధర గోకుల పాలక కంసదర్పహరి జై కాళీయ మర్దన జై దుష్ట శిక్షణ హరి జై భవ భయ భంజన జగదాధార కలుష విదూర యదుకుల తిలక ఆనందకారక నవనీత చోర జై వేణుగాన ప్రియ జై పురాణ పురుష జై ముని జన సన్నుత దుఃఖ విమోచన ఆనందనందన జ్ఞాన ప్రదాయక మోక్ష ప్రదాయక దేవకి ప్రియ సుత జై యశోదనందన జై వసుదేవ ప్రియ జై సుందర సుమధుర గీతాచార్య హరి కరుణాసాగర మకర కుండలధర బృందావనచారి రుక్మిణీ వల్లభ జై సత్యభామా ప్రియ జై గోపీ జనహిత జై పతిత పవన హరి హరే రామ
రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే ముకుంద మాం పాహి జై గోవింద మాం పాహి జై మురారి మాం పాహి జై మాధవ మాం పాహి గోవింద కృష్ణ హరి గోపాల జై జై రాధారమణ హరి గోపాల జై 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 శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కీ సర్వేపి సుఖినః సంతు సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్ అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ ఓం శాంతి 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 జై శ్రీకృష్ణ జై శ్రీకృష్ణ జై శ్రీకృష్ణ ఈనాటి కార్యక్రమంలో భగవద్గీతలోని 9వ అధ్యాయాన్ని మనందరి చేత పారాయణ చేయించి తాత్పర్యాన్ని తెలియచేసి గీతాసారాన్ని అందించినటువంటి గీతాగాన గంధర్వ శ్రీ ఎల్వి గంగాధర శాస్త్రి గారికి ప్రేక్షకులందరి తరపున మరొక్కమారు ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ ఇది ఈనాటి సంపూర్ణ భగవద్గీత కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి, పారాయణ చేయండి, తరించండి.